Hello students, in our previous session we discussed fundamentals of computer system, that means how this computer is evolved and why we use computers. Okay. In this session we are going to study about our new chapter, that is data representation, that is chapter number 3 in your textbook. Okay. You know already what is data. What do you mean by data? Data is a collection of raw facts and figures. Is it? Data is a collection of raw facts and figures. Computer accepts data and process it and store it and gives the information to us. Okay. Computer accepts data. In which format does the computer accepts the data? So, computer accepts data in the form of bits. So, previous class alli helidini nanu bits wise alli computer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇಟಾನ accept ಮಾಡುತ್ತೆ. So, bits stands for binary digits. So, that binary digits means zeros and ones. Okay. So, zeros and ones ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೇಟಾನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನ್ zeros and ones, it will operate on those zeros and ones, and then finally it gives a meaningful result, that is called as information. Okay. Now, in this chapter we are going to study about data representation. So, data means collection of raw facts and figures. These raw facts and figures, how we will represent in computer system, that is called as data representation. Clear? So, data representation ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ accept ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಡೇಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ, before discussing about this data representation or datas, we have to study about number system. So, number system ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್? ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಂಬರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್. ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ, ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್, ಏನಿದು ಡಿಜಿಟ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. We usually use decimal number systems. ಸೊ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೀಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು two types. One is positional number system, positional number system, and another one is non-positional number system. So, positional number system and non-positional number systems. So, first let us study about non-positional number system. What do you mean by position? Position means that a particular place has particular value. So, those type of system is called as positional. Okay. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಥರದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವೇಟೇಜ್,
So, those type of systems are called as non-positional number system. Number system is mainly classified into two types. One is positional number system and another one is non-positional number system. So, non-position number systems ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವಿ, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿ, ಎಲ್, ಎಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೀಗ? ಸೊ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು 1, ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು 5, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು 10. ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು? ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ, ವಿ, ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್, ಸಿ, ಎಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಚ್ ಡಿಜಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜ್. ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರ್ದ್ಯಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜಸ್. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ non-positional number system. What do you mean by non-positional number system? These are the number system in which it does not have any positional weightage values. Example, this ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಪ್ಸಿಡಿಕ್, ಇ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಎಪ್ಸಿಡಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಸ್ 3 ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೇ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಸ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ in which it does not have any positional weightage values. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ these are the number systems in which it have certain positional weightage values. The number system which has certain weightage values for each positions is called positional number system. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ಸಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಚೇಂಜ್, ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್. ಈ ಥರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ there are different positional number system. One is decimal numbers, binary numbers, octal number system, hexadecimal number system. These are the different positional number systems, are also 8421 coding technique, ಅದೇ ಥರ 2421 coding techniques. These are the positional number system. What do you mean by positional number system and non-positional number system? ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ? ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ each digit, each number has its positional weightage values. Those are called positional numbers. Clear? And this positional number system is broadly classified into different categories based on the base value, base or radix. radix ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ?
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, hexadecimal number system, 2421 coding technique and 8421 coding techniques. These are positional numbers. So now let us study one by one. In that, first one is decimal number system. So mathematics alli adu nama normal life alli use ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫೈನ್ radix. Radix ಅಂದರೆ ಏನು? It is a base of a number system which represents how many digits, different values are there in this type of number system is called radix. Define radix or base. Base ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it represents the type of number system and it shows that how many bits are there or how many digits are there in that particular type of number system. Radix and base both are same. Okay, radix ಅಂತನೂ ಕೇಳಬಹುದು, base ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. So radix is a base which represents the base of the number system. Base ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ one by one. So now let us study the first number system is decimal number system. Decimal number system. Decimal number system ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? This is a number system and it includes 10 different possibilities of numbers. 10 different possible ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 10 different possibilities? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totally 10 different possible numbers are there. This type of number system is called decimal number system. Clear? This decimal number system is the normal number system what we are using in our daily routine or daily life. ಸೊ ನಾವು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು 10 rupees ಕೊಡಿ, 15 rupees ಕೊಡಿ, 500 rupees, 1000 rupees ಆರ್ ನಂಬರ್ 500 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1000 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 625ಗೆ 516, 580 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರಹದ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. These are the number systems which we are using in our daily life. So ಹಾಗಾದರೆ suppose I will consider 665 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಎ radix ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಥವಾ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಾನೀಗ 625 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 625 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾವಲ್ಲೇನು ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೈಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ radix ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. radixನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಚ್ ಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ 665 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 6 into 10 plus 6 into 10 plus 5 into 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದೆ.
ಸೊ ಇದು 0 ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದಕ್ಕೆ 10th ಪವರ್ 1 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6 into 100. 10 square means 100. ಅದೇ ಥರ 6 into 10 power 1 is 10. 5 into 10 power 0. What is the value of 10 power 0? 10 power 0 is 1. Any number to the power 0 is 1. Therefore, this is unit place, 10th place, 100 place. ಅದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು thousands place, 10,000s place, lakhs place, 10 lakhs place, crore place. ಇದೇ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೂ ಅದರ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್? 600 plus 60 plus 5. Its value is 665 and we can write base 10. ಬೇಸ್ 10 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಿದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಒಂದು ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 964.12 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೆ. ಸರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ಪವರ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 9 into 10 plus 6 into 10 plus 4 into 10 plus 1 into 10 plus 2 into 10. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಈಗ? ಸೊ 10 ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು? ನಾನು 6 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು 18 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಚ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬೈ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 10 power minus 1 and this is 10 power minus 2 and then obviously this is 10 power 0, 10 power 1 and 10 power 2. So that now 9 into 10 power 2 is 100 plus 6 into 10 power 1 is 10 plus 4 into 10 power 0 is 1 itself. Also 1 into 10 power minus 1. What is the value of 10 power minus 1? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ 10 power minus 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/10 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? 1/10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1/10? 0.1. ಸೊ 1/10 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.1. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ 0.1 ಪ್ಲಸ್ 2 into 10 power minus 2. What is the value of 10 power minus 2 then? So 10 power minus 2 nothing but 10 power minus 2 which is equal to 10 square. 1/10 square. 1/10 square ಅಂದರೆ 1/100 which is equal to 0.01. Therefore 2 into 0.01. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಡೇಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೊಡೋವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡೇಟಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ?
ಬೈನರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸೊ ಹಿಯರ್ 9 into 100 which is equal to 900 plus 60 plus 4 plus 1 into 0.01 is 0.1 plus 2 into 0.02 is 0.02. ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ 964.12 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, by assigning those positional weightage values we can simplify different number systems and we can easily learn different number systems. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ 0 ಇಂದ 9 ತನಕ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 10 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? 1 to 9ಗೆ 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 0 ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ಆಯಿತು. 9 plus 1 is 10. therefore ಈ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 9, 6, 4, 1, 2 ಇವೆಲ್ಲದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, if we are representing a numbers, this is called as ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, 100 ಪ್ಲೇಸ್, ಈಚ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Then how many numbers are there, how many digits are there in binary number system? Let us see. So binary ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ 0 and 1. 0 ಮತ್ತು 1 ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ zeros, computers can understand only binary digits because here computer is an electronic device. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ convert this into electrical voltages or electrical pulses. That is, if it is 0, then ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಥರ 1 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಈ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 10111 ಈ ಥರ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ 0s and 1s ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೌ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ zeros and ones ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Those zeros and ones will also appear in decimal number system also. Is it? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ zeros and ones ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬೈನರಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ 2 ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್. Clear? It is now binary number. If we are not specifying any radix or any base, then it must be a decimal number system. So ನನಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, 1000 rupees ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1000 ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. This 1000 include only 0 and 1. Is it? 0, 1 ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ whether it is in binary number or it is in decimal number. It is now in decimal number. If we put like this, then it is a binary value. Clear? Okay, let it be. So now each bit has its positional weightage ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ positional weightage ನ ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this positional weightage is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 and 2 power 4 as well as 2 power 5. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 ಈ ಥರ ಬರೋದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದೆ? 2 power 0, 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಇರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 5, ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು LSB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 9763 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ MSD ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ LSD. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ MSD ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ MSD ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೆಯ್ಟೇಜನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಈಗ? ಸೊ ನಾವು ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೆಯ್ಟೇಜನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು? ಯೂನಿಟ್, 10, 100, 1000. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 9000. ಬಟ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು MSD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು LSD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ MSB. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? MSB ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ LSB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲೀಸ್ಟ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು 2 power 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 power 5? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. ಸೊ ಈ ಬಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 32. ಅದೇ ಥರ ಈ ಬಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಈ ಬಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2 power 1, ಐ ಮೀನ್ 2 power 0 is 1, 1 into 1 is 1 itself. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 1, ಬಟ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? 32 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸೇಮು.
1 1 ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಂಬರಿನ ವೇಟೇಜ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ವೇಟೇಜ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ different methodologies. In that, one is positional weightage value and another one is non-positional weightage. Now we are going to study, now we are studying about positional weightage. Positionally different categories ಬರುತ್ತೆ. One is binary, decimal, octal and hexadecimal. Likewise, if we consider non-positional number system, in this number system there is no positional weightage value for any number or any digit. Clear? So ಈ ಥರ ನಾವು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬೈನರಿ ಮತ್ತು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಬೈನರಿ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.